समस्त सभासद्गण को मोर हृदयर सह प्रणीत एवं एक शुभ संध्यार शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन करी मु कुमारी ऐश्वर्या स्वाई विवेकानंद लोक संसद केन्द्रापड़ा जिला शाखा विचारधारा विभाग पक्षर एठार उपस्थित थिबा समस्त व्यक्तिविशेष को अशेष अशेष धन्यवाद जनावा सहित स्वागत करुअछि। आज ई पाठचक्र आज ई पाठचक्र प्रसंगटी रही स्वामी विवेकानंद दृष्टि में स्वधर्मर सिद्धांत एक सामाजिक उत्थानर विकल्प प्रति मास 24 तारिख भली आज आमर यही प्रयास रही स्वल्प समय सीमा मध्य स्वामीजी जीवन आपन को अनेक वार्ता प्रदान कर। वर्तमान मैं अनुरोध करुच्ची श्री दुर्गा प्रसाद पंडा महोदय को वंदना पाठ करने निमंते। हरि ओम सर्वेषां कृते नमो नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। धर्मः प्रौज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। एक आध्यात्मिक भाव प्रदान कर अनेक अनेक धन्यवाद सर। वर्तमान मैं अनुरोध करुच्ची सुश्री विश्व विजयिनी भौणी को विवेक पाठ करने। शुभ संध्या। उपस्थित समस्त श्रोता मानक मोर प्रणाम। केन्द्रापड़ा जिला स्वामी विवेकानंद लोक संसद पक्षर मु विश्व विजयिनी लेंका विवेकवाणी पाठ करुअछि। निजकु असहाय मन करिवा सांघातिक भूल। काहारि निकटरू साहाय्य माग नाही। आमे माने निजकु निजे साहाय्य करू। जदि ताहा न पारू तेबे आम मानकु केही साहाय्य करि परिबे नाही। एहा ही शेष एवं श्रेष्ठ उपदेश। किंतु एहा शिखिबाकु केते जे काल लागे। अन्यर साहाय्य मिलिब एही भ्रांत धारणार वर्षवर्ती होई आम मानकु जे अजस्र दुख भोग करिबाकु हुए ताहा थरे भाबी देख। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। स्वामीजी को बहुमूल्य वाणी मान निकट उपस्थापना करें अनेक अनेक धन्यवाद भूमि। स्वामीजी जीवन एकमात्र लक्ष्य एवं धर्म थिला माँ भारती एवं भारतीय संस्कृतिर उन्नति एवं ताहार रक्षा। समाज संस्कार निमंते से युव समाज को ही निजर मार्ग रूपे चयन करथिले एवं श्रृंखलित एवं संगठित करने निमंते अनेक अनेक कार्य मध्य से करथिले। आज आलोचना माध्यम आम ए संपर्क में अनेक किसी तथ्य जाना पाइबा। आज ये पाठचक्र पौरोहित्य कार्य को तुलेवा निमंते आम मान निकट उपस्थित अच्छा अध्यापिका श्रीमती सीमा महांती मैम आपन को अनेक अनेक स्वागत। केन्द्रापड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय मनस्तत्व विभाग में अध्यापिका थिबा सह केन्द्रापड़ा स्वामी विवेकानंद लोक संसद आजीवन सदस्य रूपे निजर बहु अभिज्ञता कर्मतत्परता और सुंदर शिक्षा शैली निमंते से बेस जनाशुरा। मैडम मैं आपको अनुरोध करुच्ची आज ये कार्य को आगू को त्वरान्वित करने निमंते। शुभ संध्या। एठारे उपस्थित थिबा समस्त सदस्य को मोर प्रणाम। मते ए सभारे पौरोहित्य करिवार सुजोग देथिबारु ए संसदर समस्त सदस्यଙ୍କ पाखरे मु चिर ऋणी एवं मते आज वक्तांकर परिचय प्रदान करिवार सुजोग देथिबारु मु निजकु धन्य मने करू। आज सभार वक्ता हेउचन्ते जने उदीयमान युवक केन्द्रापड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय दर्शन शास्त्र विभागीय मुख्य युवक अध्यापक प्रोफेसर सत्यरंजन मिश्र। सामने देखा जाउथबा साधा सीधा मनीषटीए भितरे खुंदी होईची अनेक असाधारण गुण। आगामी पीढ़ी पाई से हेउचन्ते प्रेरणार स्रोत। वृत्तिगत जीवन रे शिक्षा शिक्षक शिक्षायतन परिमंडल रे आगामी धाड़ीर शिक्षाविद मानकु अगस्ती तारासम शिक्षा आकाश रे उज्ज्वल नक्षत्र भली बाट कढ़ाउछन्ति से। केन्द्रापड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय एनसीसी सीनियर डिविजन रे से एनसीसी अधिकारी भावे योगदान करी
ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଇଆଇଟି ଧନବାଦରେ ଗବେଷଣାରତ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଗବେଷଣା ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଶୋଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଛାତ୍ରବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁରୁ, ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ। ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ସଭାର ବକ୍ତା ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସାର୍। धन्यवाद मैम। मैम क्लियरली सुबह जाउछ? हाँ शुभ जाउछ आज्ञा। ओके ओके थैंक यू सो मच मैम आंसर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग केन्द्रापड़ा शाखार अध्यक्ष महोदय, संपादक महोदय, संयोजक महोदय, सभापति महोदय, उपस्थित थिबा समस्त सभ्यवृंद, साथी, सहयोगी, गुरुजन मंडली, शिक्षक शिक्षयित्रीगण, अध्यापक अध्यापिका वृंद एवं प्रियर छात्र छात्रीगण समस्तंकु मोर प्रणाम एवं शुभ संध्या। प्रथमे मु धन्यवाद अर्पण करिवि स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग केन्द्रापड़ा शाखार समस्त सदस्य वृंद मानक जे मते पुनश्च एक सुजोग देइचंती मु स्वामी विवेकानंद विषय रे तांको नीतिबाणी विषय रे तांको विचारधारा विषय रे तांको दर्शन विषय रे किछिटा मो स्वल्प ज्ञान माध्यम रे आलोचना करिया पे आज लोक संसद तरफरु 56तम ई पाठचक्र आयोजन करा जाई अछि। एई 56तम ई पाठचक्र रे आज मोर चतुर्थतम आलोचना चक्र। सेतिपई पुनश्च अशेष अशेष धन्यवाद समस्त को। मोर 4टी आलोचना चक्र मध्य रे समस्त आलोचना चक्र रे गोटे कनेक्शन अछि। प्रथम आलोचना चक्र रे आमे जानिथिले स्वामीजी को जीवन एवं दर्शन विषय रे। द्वितीय आलोचना चक्र रे आमे जानिथिले स्वामीजी को दृष्टि रे आत्मार स्वरूप। तृतीय आलोचना चक्र रे आमे जानिले स्वामीजी को दृष्टि रे आत्मार विकास। एवं आज
ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବିକାଶ। ପ୍ରିସାଇଜଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର କିପରି ବିକାଶ ଘଟିବ, କିପରି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କିପରି ଉତ୍ଥାନ ଘଟିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ। So let me start. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଶିଷ୍ୟ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେବଳ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ, ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ୍ ଭ୍ୟୁଡ୍ ବାୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହା ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ଭଗବତ ଗୀତାର ନାମ ହେଉଛି ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଗୀତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଷ୍ଟଡି କଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସିମିଲାରିଟି ହେଉଛି ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ। ଉଭୟଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟେ ଦେଶର, ଗୋଟେ ସମାଜର, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି ଏହି ସ୍ୱଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଯଥା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଏହି ସ୍ୱଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସମାଜର ପତନର କାରଣ କ'ଣ। ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ମେସେଜ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଗୋଟି କାରଣ ଅଛି, ଚାରି ଗୋଟି ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ସମାଜର ପତନ ପାଇଁ। ଓକେ, according to Vivekananda, there are four negative factors behind the destruction of any society। ଯେକୌଣସି सोसाइटी हो, समाज हो, तार विनाशर कारण, तार ध्वंसर कारण चारोटी, यथा अज्ञान, अधर्म, अभाव एवं आलस्य। आई एम रिपीटिंग, अज्ञान इग्नोरेंस, अधर्म इनजस्टिस, अभाव
ଇଣ୍ଡିଜେନ୍ସ ପୋଭର୍ଟି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋଲେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଇଂଲିଶରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଆଇ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ବିନାଶର କାରଣ। ନାଉ if we can remove, we can abolish these negative factors from the society, then we can make the society better, greater, healthy, wealthy, rich and develop। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଅଧର୍ମ, ଅଭାବ, ଆଳସ୍ୟ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ନେଇପାରିବା। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିପରି ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇବା। ଏଇ ନେଗେଟିଭ ସମାଜରୁ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇ, ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଲେ ଚାରି ଗୋଟି କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ସୋସାଇଟିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କିପରି, କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସକୁ ରିମୁଭ କରିବା ସୋସାଇଟି। ସୋ ଏଇ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ସ୍ୱଧର୍ମ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଧର୍ମ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବିମୁଖ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ এই ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ବିଜୟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ଇଭେନ ଆମର ଗୀତାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହିଁ କୁହେ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଇଜୁତ୍ସବା ମାମକାହ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମ୍ କୁରୁବତ ସଞ୍ଜୟ। ଯଦିଓ ଏହା ଆମ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନୁହେଁ, ଧର୍ମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି ଉକ୍ତିଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲି। ତ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ସ୍ୱଧର୍ମ, ପରଧର୍ମ, କୁଳ ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମ, ରାଜଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟିର ରେଫରେନ୍ସିଆଲ ମିନିଂ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତର ଧ୍ରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯାହାର ମାନେ ଯିଏ ଧାରଣ କରିକି ଆମକୁ ରଖିଥାଏ। ଧ୍ରୁ ଶବ୍ଦର ମାନେ ଟୁ ବାଇଣ୍ଡ, ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ, ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍। ଯେପରି ଜଳର ଧର୍ମ ନିମ୍ନଗାମୀ, ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୃକ୍ଷର ଧର୍ମ
ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମାନବର ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଧର୍ମ ମାନେ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ଅଛି, ଯେପରିକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମୋରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହିଥାଉ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ କସ୍ମିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହିଥାଉ। ରାଇଟ ୱେ ଅଫ ଲିଭିଂ କୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହିଥାଉ। ରାଇଚିୟସ ଆକ୍ସନ କୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହିଥାଉ। ଏହା ହଉଛି ଧର୍ମର ପରିଭାଷା। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହିଥିଲି, ଯାହା ଏଠି ରିପିଟ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କ ବହି, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦ ରିଲିଜିଅନ ଅଫ ମ୍ୟାନରେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ କହିଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଏକ କଙ୍କଡା ବିଛାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡା ବିଛାଟିକୁ, କଙ୍କଡା ବିଛାଟି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦଉଛି। ସନ୍ଥ ହାତ ଛାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ କଙ୍କଡା ବିଛାଟି ପାଣିରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ସେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କୌତୁହଳର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ କଙ୍କଡା ବିଛାଟି କାମୁଡି ଦଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଫିର ବି ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା। ସେ କଙ୍କଡା ବିଛା ହେଇକି ତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। କଙ୍କଡା ବିଛାର ଧର୍ମ କାମୁଡିବା। ସେହିପରି ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ମୋର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଠି ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଓଭରଅଲ ବୁଝିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମାନବର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ସ୍ଵଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା। ତ ଧର୍ମ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ଵ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ସ୍ଵଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ପାଳନ କରିବା ମାନବର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଵଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବା? ସ୍ଵଧର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା। ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ଜାତି ନୁହେଁ। ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ସ୍ଵଧର୍ମକୁ ଡିଟରମାଇନ କରିପାରିବା। ଭଗବତ ଗୀତାର 4th ଅଧ୍ୟାୟ 13 নম্বର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟମ୍ ମୟା ସୃଷ୍ଟମ୍ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ୍ୟ। The four varnas of society, four classification of society I have created on the basis of guna and karma. Guna means quality. Guna means ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ କର୍ମ means activity, କର୍ମ means profession। ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସୋସାଇଟିରେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି 6 ଗୋଟି। ବେଦ ପଢିବା ଏବଂ ପଢାଇବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା ଏବଂ କରାଇବା, ଦାନ ଦବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବେସିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା।
ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ବେସିକ କର୍ମ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ। କୃଷି କରିବା, କରାଇବା, ଗୋପାଳନ ପଶୁପାଳନ କରିବା କରାଇବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ କରାଇବା ହେଉଛି ଏ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବେସିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଠି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ଯଦି ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତି, then it will be very easy to me, but this is not the case। ମୁଁ ତ ମୋ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବାଛି ପାରିବିନି, ମତେ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଦ୍ୱାରା ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ବାଛିବି? ଜନ୍ମରୁ ତ ଜଣେ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆସିନଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର, ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମନା ଜୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରତେ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ ବେଦ ପଢତ ଭବତ୍ ବିପ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣତି ଇତି ବ୍ରହ୍ମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର, ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାରତେ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ, ସଂସ୍କାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ସଂସ୍କାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ବେଦ ପଢି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସିଏ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ। ତ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଗଲା ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ, ଆମର କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ କାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର। ତ ଜନ୍ମରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସେମ୍, ଜନ୍ମରୁ ବାଇ ବର୍ନ ଅଲ୍ ଆର୍ ଶୂଦ୍ରଜ। ଏବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତିନିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଫଲୋ କଲେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମ ପୋଜିସନ, ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। କଣ ନା, ବାୟ ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗୁଣକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚଲେଇବା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ବାୟ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ଟିଚର, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏହା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କିଛିଟା ବହି, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ପଢିକି ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ପାଇବେନି ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ବହିରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ବାୟ ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ, ବାୟ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, then by the help of teacher, and lastly by the means of one's own self। ଆମ ଗୁଣକୁ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଟିଚର, ଆମ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ, ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମ ନିଜର ସ୍ୱୟଂର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। Now it will be very easy। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କେହି ଜଣେ ଯଦି ଗୁଡ, ସେ ଦକ୍ଷ ଅଛି ଅର ତାର ରୁଚି ଅଛି ରାଇଟିଂ, ଷ୍ଟଡିଂ, ରିମେମ୍ବରିଂ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ନୋଇଂ, ପଢିବା, ଲେଖିବା, ବୁଝିବା, ମନେ ରଖିବା, ଏଇଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଦକ୍ଷ ଅର ରୁଚି ଅଛି, ଗୁଣ ଯାହାର ଏଇ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଏକାଡେମିକ ଲାଇନରେ ଅର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଟେଗୋରୀରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି କାହାର ଗୁଣ ଅର କିଏ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବହୁତ ଦକ୍ଷ, କରେଜରେ, ସାହସରେ, ମିଲିଟାରୀ ହବା ପାଇଁ ଯାହାର ରୁଚି ଥାଏ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ହବା ପାଇଁ ରୁଚି ଥାଏ, ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଭଳି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ଯିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାର ଗୁଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଟେଗୋରୀରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଏବଂ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଗୋପାଳନରେ,
वाणिज्य बिजनेस करिवारे ट्रेडिंग करिवारे विभिन्न प्रकार एग्रीकल्चर काम करिवारे ता गुण और ता क्वालिटी ता कर्म ता प्रोफेशन ताकू वैश्य कैटेगोरी रे श्रेणी रे रखुची वर्ण रे रखुची एवं एई तीनोटी गुण जहा पाखरे परिलक्षित हुए नाही से ही शूद्र ही रिमेन शूद्र ही रहुची। तो एबे आमको टिके इजी हैला आमको आम वर्ण बाछि वंस आमको आमे वर्ण बाछि देले एबे पुणी एक प्रोब्लेम आसिला केमिति हिसाब रे काम करिया। तृतीय अध्याय गीतार कहूची वेरी फेमस कोट स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। आमको आम स्वधर्म स्वाभाविक कर्म स्वभाव एवं कर्म द्वारा ही आमको कर्म करि चलिया पड़ियो विथ फुल डेडिकेशन। धर्म को आम कर्म को आम धर्म मानिया को पड़ियो आम स्वधर्म आम पालन करिया पई पड़ियो। जदि आम स्वधर्म पालन करूचंती आम एखा जा फोर नेगेटिव फैक्टर को प्रथम अज्ञान। जदि मो धर्म अनुसार मु काम करूची एवं सेही काम रे मोर नॉलेज आसीबो मु इफ आई एम इन गुड इन फार्मिंग मु जदि माछ चाष रे मु गुड अछि मु ताले अविरत भाବରେ भल पायर सहित धर्म मानिकी मु से माछ चाष करी देन मते नॉलेज आसीबो सेही नॉलेज आसीबो अज्ञान दूर होई जिवो अधर्म दूर होई जिवो अन्याय दूर होई जिवो। वेस्टर्न फिलोसोफर प्लाटो तांकर थियोरी ऑफ जस्टिस रे कहउचंदी जस्टिस आज नॉन इंटरफेरेंस। इट मीन्स वी शुड डू आवर वर्क within the periphery of our own station and own position। जदि मु मो कर्म को मो पेरिफेरी मो स्टेशन भितर करूची विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ अदर्स देन अन्याय अधर्म भी नष्ट हो जिवो अभाव रहिबो नाही आलस्य भी रहिबो नाही। मेथडोलॉजिकली एई परि भाबरे स्वधर्म गीता भगवत गीतार जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म हमको हेल्प करूची गोटे शक्तिशाली समाज तैयारी करिया। हमको सेही हमको स्वधर्म को अवलंबन करिया पई पड़िबो केमिति ना शेषरे भगवत गीतार शेष अध्याय चैप्टर 18 श्लोक 45 श्लोक कहूची स्वे स्वे कर्मण्य अविरत संसिधम लभते नर। स्वे कर्मण्य अविरत संसिधम लभते नर। स्वे स्वे माने रेस्पेक्टिवली जदि आम प्रेस्क्राइब ड्यूटी रेस्पेक्टिव ड्यूटी आमे रेगुलरली कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करि चलिबा ताले हमको सेथिरे सिद्धि मिलिबो संसिधम लभते नर हमको सेठी परफेक्शन मिलिबो। जदि आमे आम काम रे परफेक्ट हे गले ताले समाज हमको मन रखिबो इतिहास हमको मन रखिबो। मोक्ष आउ किछि नुही मोक्ष मीन इमोर्टालिटी हे जे आमे अमर हे जिबा इतिहास रे ताको कोन हिस्टोरिकल इमोर्टालिटी। जदि आमे आम स्वधर्म को पालन करिबा ता धरे परफेक्शन पाइबा ताले हमको ए समाज मन रखिबो ए देश दुनिया मन रखिबो। मोक्ष मीन्स नुहे आम जाई जंगल रे तपस्या करिबा पर्वत ऊपर जाई तपस्या करिबा समाज रु दूरेई रहिबा परिवार भितरे रही समाज भितरे रही समाज रु कुसंस्कार दूर करी स्वधर्म अवलंबन करी आम कर्म रे आम धर्म रे आम परफेक्ट होई आम देश को आम राष्ट्र को आम समाज को विकास पथरे आम नहीं पारिबा। एहा द्वारा सामाजिक विकास आर्थिक विकास नैतिक विकास एवं आत्मिक विकास होइता। एहा ही विवेकानंदଙ୍କର लक्ष्य थिला। शेषरे
मु कबीरଙ୍କର ଏକ ଦୋହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋକ୍ଷ ପଛରେ ପଢନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ଅଫ ଲାଇଫ। ଚାରିଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୁପ୍ରିମ ଗୋଲ ମୋକ୍ଷ। ମୋକ୍ଷ ଆମ କର୍ମ କଲେ, କର୍ମରେ ପରଫେକ୍ସନ ମିଳିଲେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। କବୀର ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जदि निर्मल मनरे मु मो कर्म को स्वधर्म भावी अविरत भाव कर चली ताले मते कौन से भगवान पाखक जावाक पड़ोनी, मते मूर्ति पूजा करने पड़ोनी, भगवान मो निकट को आसवे। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह ही थिला आजिर मोर वक्तव्य। आउ एई मोर क्लास टी विवेकानंदंकर इंडियाज मेसेज टू द वर्ल्ड, श्रीमद भगवत गीता आज व्यूड बाय विवेकानंद, श्री अरविंदंकर द ह्यूमन साइकिल, एसेज ऑन गीता, स्वर्गत हिम्मत सिंह सिन्हांकर यूट्यूब क्लासेस, मो गुरु जतिन विषय सारंकर तांकर गाइड, गुरु अजित सारंकर मध्य प्रेरणा द्वारा मु किछि मो स्वल्प निमित्त ज्ञान द्वारा उपस्थापना करिछि। त्रुटि थिले क्षमा करिवे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सत्यरंजन सर। आज प्रसंग को अति सुंदर भाव व्याख्या करिसेंती। आपनक वक्तव्यटी मेस्मराइजिंग थिला। देशर विकास चाबिकाठी हेउची सौधर्म। अज्ञान अधर्म आलस्य अभाव हेउची प्रत्येक देशर पतनर कारण। स्वधर्म ही एक माध्यम जहा द्वारा এই চাରୋଟି नकारात्मक दूरेई पारि। स्वामी विवेकानंदଙ୍କ मतरे मानव धर्म हेउची स्वधर्म। गुण एवं आमर कर्म ही आम वर्ण निर्धारण करिथाय। आम गुण को चिन्हिबाकू पड़िबो, आम गुण उपरे आमको फोकस करबाकू पड़िबो, सेही अनुसारे आमको कर्म करबाकू पड़िबो। ताहाले आमे स्वधर्म को सुदृढ़ करि परिबा। जदि व्यक्तिर विकास हुए, यह द्वारा व्यक्तिर विकास हेबो, व्यक्तिर विकास हेले समाजर विकास। आउ थरे धन्यवाद देवी सत्यरंजन सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। वर्तमान प्रश्नोत्तर समय उपनीत होइछि। अनुरोध करिबि यदि काहारि मन को कोनोसी प्रश्न आसी थाए तबे आपण पचारि पारे। हेलो, सत्य सर को कहूची। आगे सत्य आगे सर, मैम कोन हाँ मु पंडा सर कहूची मरसाघाई कॉलेज रे। मु ए संसद रो जने सभ्य अछि केंद्रापड़ा रो। आगे अच्छा, आगे मैम कोन। नमस्कार। मोर प्रश्नटी हला जे प्रथम मते टिके जो कैप्शन टा आपण रखिले स्वामी विवेकानंद दृष्टि रे स्वधर्म रो सिद्धांत ओ सामाजिक उत्थान रो विकल्प, एइटा टिके बुझी होनी। तामाने मु आगे एटा आगे भाबी मैम पाउनी जहा कहिले स्वधर्म रो सिद्धांत माध्यम रे सामाजिक उत्थान संभव ना असंभव? आगे 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 कहू एटा कोन मते सेटा टिके क्लियर हेई पारुनी। तमाने आपण कोन आगे आगे कहिबा को स्वधर्म रो सिद्धांत माध्यम रे सामाजिक उत्थानटा संभव होउची ना असंभव होउची? विकल्प शब्दटी जो आपण जोड़िले सेटा टिके कहीं कंफ्यूजिंग करूची।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଲେଟ୍ ମି ଇଏ କ୍ଲିୟର ୟୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ ଟି ସେଠି ଓ ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, କଞ୍ଜକ୍ସନ ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ଅଛି ସ୍ୱଧର୍ମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସେଠି କଲମ ଅଛି, କଲମ ଅର ସେମି କଲମ ଅଛି, ଏକ ଆଜ୍ଞା ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନର ବିକଳ୍ପ। ସମାଜର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଦେୟାର ଆର୍ ସୋ ମେନି ୱେଜ୍ ଟୁ ହଁ ଡେଭଲପ ଦି ସୋସାଇଟି। ତ ଇଏ ହଁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ କଣ ନା ସ୍ୱଧର୍ମ। ସେଠି ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ଅର ବିକାଶ ହ୍ୱାଟଏଭର। ତାପରେ ସେଠି କଲମ ମ୍ୟାମ ଅଛି, ଓ ନାହିଁ, କଞ୍ଜକ୍ସନ ନାହିଁ, ସେଠି କଲମ ଅଛି। କଲମ ର ମାନେ ଓହୋ ଯୋଉଟା ଆମର ଆଚ୍ଛା ସବ ଟାଇଟେଲ ର ସବ ଟାଇଟେଲ କୁ ମୁଁ ହଁ ଇଟ ଇଜ ୱାନ ଅଫ ଦି ୱେଜ। ଗୋଟେ ୱେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ବାଛିଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା କେମିତି କରିପାରିବା। ହଁ ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଟାଇଟେଲ ରେ ଟିକେ ପାଳନ କନଫ୍ୟୁଜିଂ। ଉତ୍ଥାନର ଏକ ବିକଳ୍ପ, ଏଇଆ ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଓଟା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି, ଓ ଯୋଉଟା ଯୋଡା ଅ- ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଓ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଏକ ସେଟା ଏକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ କଲମ ପରେ ଅଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନର ବିକଳ୍ପ। କଣ ନାଇଁ ଏକ ମାନେ କୋଉଟା? ହଁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଓ ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ଓ ଥିଲା, ଓହୋ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ନାଇଁ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ଏକ, ସେଠି କଲମ ଟା ଦିଆ ହେଇନି ମ୍ୟାମ, ସେଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାମ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଜ୍ଞା ସରି ସେଥିପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ବି, ଆପଣ ଭଲ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ, ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଟପିକ ଗୁଡାର ନାଁ ବେଳେ ଟିକେ ଯତ୍ନ। ଯତ୍ନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେମି। ସୋ ମଚ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଥା ମୋର, ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ କି ଆପଣ? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ନା, ତେଣୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ କିଛି କିଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ଭାବିବାଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ବହୁତ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶୋ ଟା ଯୋଉ ଆପଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ଟାକୁ ଯୋଉ କହିଲେ, ଶୋ ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଶୋ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି? ଶୋ ଯୋଉ ଖାଲି ଶୋ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ ର ବ ଫଳା ଦେଇକିରି, ସେଟା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା କରେ କାହାକୁ? ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନା ବୃତ୍ତିକୁ? ମୋ ମନରେ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଶୋ ଟା? ଏଇଟା ଗୀତାରେ ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଧର୍ମ। ତ ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱଧର୍ମର ମାନେ ଦେଖଉଛି ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଧର୍ମ। ମୋର ଧର୍ମ କଣ? ମୋର ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବି କେମିତି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବୃତ୍ତି କୁଳ ଧର୍ମକୁ ଯିବି, ଅର ବୃତ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଯିବି। ଜାତି ଧର୍ମ ବୃତ୍ତି ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ? ମ୍ୟାମ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ଆନ୍ସର ଦବାରେ କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନଲେଜ ସାର୍, ହିସାବରେ, ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ସେୟା କହୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ ଜାଣିପାରିଲି ମ୍ୟାମ। ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋର ତ ଲିମିଟ ଅଛି ସେଠି। ମୋର ଆଜ ହୁଁ, ପ୍ରେସକ୍ରାଇବଡ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ମତେ ସଟନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମତେ କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମତେ ଧର୍ମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ, ଆଉ ମୋର ସେ ଗୁଣକୁ ନେଇକି କର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଟା ମିଶି ଯାଉଛି, ତା ହିସାବରେ ମୋ ଧର୍ମ, ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଏବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ଟିଚିଂ। କେବଳ ଟିଚିଂ ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ବ୍ରଡ ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ ହଉଛି, ଆଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵଧର୍ମ କେବଳ ଟିଚି ପାଠ ପଢିବା ବି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ପଢେଇବା ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ତ ସେଟା ଆମେ ଲିମିଟ କରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ମ୍ୟାମ ଶୋ ଇନ ବ୍ରିଫ ଆମେ ଶୋ କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ଆଟ୍ ଏ ଜେନେରାଲ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନୁହେଁ, ପିପୁଲ ଆଟ୍ ଜେନେରାଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। କାହାର ନା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରଫେସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ହିସାବରେ ମ୍ୟାମ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଧର୍ମଟାକୁ ଆମେ, ଆପଣ ଗୀତା ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଯେ ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଅଛି,
ଆପଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାମ୍। ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କ୍ୟାପସନ ଟା ରହିଲା ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟାକୁ ତ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି କେତେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହବ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କୁ ନବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ୱାର୍ଲଡ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ବି ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ରିପବ୍ଲିକ ରେ ବି ଏମିତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ କିଛି କରିଥିଲେ, ଯେମିତି କି ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ, ମିଲିଟାରୀ କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡର୍ସ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଟି ବି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମର ଡିଭିଜନ ସହିତ କିଛିଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହଉଛି ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା କେମିତି ମ୍ୟାମ୍? ଆମର ପ୍ରଫେସନକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ୱେଦର ଡିଭିଜନ ଯଦି କୌଣସି ସମାଜରେ ନଥିବ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମକୁ ରୁଟ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାମ। ଆଜ ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୋର ଆମେ ତ ମ୍ୟାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚାରିଟା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ କ୍ଲାସରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ତମର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ, କୃଷି କରିବ, ଗୋପାଳନ କରିବ। ଆମ ତ ଆମ ଯୋଉ ପରିବେଶ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତ ଘାସ କାଟିବା ତ ବି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ତାକୁ ହିଁ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିକି ସିଏ ବି ପରଫେକ୍ସନ ପାଇପାରିବ। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ଫୋକସ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଥଡଟି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମ୍ୟାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଟା 100% ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ଥିଓରିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ମ୍ୟାମ। ଯେମିତିକି ରାମ ରାଜ୍ୟ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରୁନି, ମାର୍କସିଜମ 100% ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ ଇଜ ଏ ଫ୍ରେମ ୱାର୍କ, ସମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କିନ୍ତୁ 100% ମ୍ୟାମ ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲିକି ମୋ ହିସାବରେ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପ୍ରୋଚ। ନାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କେସରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ କି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସମାଜର ଯୋଉ ବିଲକୁଲ ମ୍ୟାମ ଉନ୍ନତି। ସମ୍ଭାବନା ହବ। ମ୍ୟାମ ସାର୍ ବିଲକୁଲ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି। ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍? ମ୍ୟାମ, ହଁ ମ୍ୟାମ ବିଲକୁଲ ମ୍ୟାମ ହବ। କାରଣ ଆମକୁ ମ୍ୟାମ ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି। ଯଦି ଆମକୁ ବ୍ରଡ ଲେବୁଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେଠି ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ତାକୁ ସିଏ ଆବୋଲିଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଚାହୁଁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ କରୁନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରଫେସନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅଲଟିମେଟଲି ସେ ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଏଇଟା ମ୍ୟାମ ହେଇପାରିବ, ନୋ ଡାଉଟ ମ୍ୟାମ। ସାର୍ବଜନୀନ ଯଦି ହୁଏ, ଏଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାକୁ ରିଲିଜିଅନ ଆମେ ଯାହା ମାନିଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିବେନି। ମ୍ୟାମ ଏଠି ନାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ମ୍ୟାମ। ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଡିକି ପଳେଇଲୁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଡକୁ ପଳଉଛୁ। ମୁଁ ଏଠି ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ସେ ହଉଛି ମଣିଷ ଧର୍ମ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ଡିସକସନ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମ୍ୟାମ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ପଳେଇବ ମ୍ୟାମ। ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ସତ୍ୟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଡାଇମେଟ୍ରିକାଲି ଅପୋଜିଟ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାମ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାର୍ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ, ସାର୍ ଜଣେ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଇଏ ତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି। କି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମ୍ୟାମ କିଛି ସେଇ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନ୍ତିନି, ସେଟା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମ୍ୟାମ। ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ, ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେ ୟୁଜ ନ କରିବା, ସେତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ମ୍ୟାମ। ଆମକୁ ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାବି ଆପଣ କହିଲେ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି।
ଆମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମ୍ୟାମ୍ ଟପିକ ଅଫ ଡିସ୍କସନ ମ୍ୟାମ୍। ଏ କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ରିଲିଜିୟନ ବିଷୟରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ରିଲିଜିୟନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ସୋ ଧର୍ମ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ରିଲିଜିୟନ, ଆମକୁ ଧର୍ମ ମାନବ ଧର୍ମ, ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଡେଭଲପ କଲେ ସମାଜର ସାରା ୱାର୍ଲଡର ଡେଭଲପ ହବ। ମାନବ ଧର୍ମ କଣ ନା ଯଦି ଗୁଣଟାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଦେବି ଏବଂ ଯଦି ତା ଗୁଣଟାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଦବା ସ୍ୱଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେ ସେଇ କାମ କରିବ। ବହୁତ କେସ୍ ଆସୁଛି ହଉଛି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମ୍ୟାମ କାହା ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ମୁଁ କହୁନି, ବହୁତ କେସ୍ ଆସୁଛି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ସ୍ପେଲିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମ୍ୟାମ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। କୌଣସି ଡକ୍ଟର ମାନେ କଣ ସିରିଞ୍ଜ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇପାରେ ଅର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ହେଇପାରେ। ମୋ କହିବାର ମତଲବ ଯଦି ମତେ ଯୋଉଟା ରୁଚି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମତେ ସେଫ୍ ହବାର ଅଛି, ମତେ ଯଦି କୁକିଂ ରୋଷେଇରେ ଯଦି ରୁଚି ଲାଗୁଛି, ମତେ ଯଦି ଲଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବି। ତ କହିବାର ମତଲବ ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ମ୍ୟାମ। ହଁ ହଁ, ରିଲିଜନ ଠିକ ଅଛି। ଅଲଗା ଟପିକ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲି, ଆପଣ ଏଠି ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ମାନବ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି। ମାନବ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ। ନେକ୍ସଟ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୟ ସାର୍ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାଖରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆଉ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ସେଇ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ କଣ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟର ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ଆମର ଧର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମ୍ୟାମ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ନେକ୍ସଟ ସୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ସୁଶ୍ରୀ।